बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड कतुन को अस्सलाम वालेकुम। नैनी प्रोग्राम के जो हसन खान हर कले बम ग्राउंड कतुन को यो तरफ था द अफगानिस्तान और द सीमे सूरत हाल चे कम दे जमुंगा अक्सर द 1300 मैच 84 चे कम दे जमुंगा पदगा बांधे बल्कि दा यो मैच दो मैच तो चेहरा द अफगानिस्तान और द सीमे पर हालात बांधे दे सरा सरा मुंगा ज्यादातर दा फील करे द चेहरा मुल्क दनना सरवान दी आगे बांधे मुंगा ढेर कम फोकस करे दे नन मुंगा प्रोग्राम चे कम दे द मुल्की सूरत हाल पर खासत होगा यो तरफ था का हालात मुंगा गुरु यो तरफ था ग्रानी दा यो खुद दे नहीं अरेगु चे अफगानिस्तान के हालात रहा पाकिस्तान के हालात खुदा दिन की द खराबी दो या तो दुनिया चे कम रवैया दा खुदा की सरा सरा मुल्क दनना द ग्राने अगर लहर चे कम दे तकरीबन द डेरो खलको द वस न वस चे कम दे दा खबर बाहर रवाना दा बल्ला दे सरा चे द्वेमा कमा हम खबर दा खत हुकूमत द संजीदगी दा मुंगा गुरु चे मख के होमो द मख के पशानी वारे बिया अगर मुंगा पुख्तो के अक्सर वाई तो राशा मौखरा खामखा चे दे द इंस्टीट्यूशन सरा लगा द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सरा द हुकूमत द फेडरल मिनिस्टर्स या द कैबिनेट चे द इल्ज़ामात और काउंटर इल्ज़ामात नो दागिन द अंदाज़ा लगी ची या खो हुकूमत चे कम बुनियादी द उलस मसली दी द खल्को मसली दी द हकीना यो नवे ड्रामे तरफ था द खल्को तवज्जो अड़ी जगह चे दे वक्त के द डॉलर कीमत से कम दे कि तकरीबन से 15 न 20 रुपये पूरे आगा दागे के ग्रांड शवी दे आगा वखम चे कल इमरान खान दा खबर कवला चे डॉलर यो रुपये ग्रांड शी नो कौम बांधे दुमरा अरब चे कम दे दगा पे कर्जा पे से वाशी वस दे वक्त के डॉलर चे कम दे तकरीबन 60 रुपये पूरे तकरीबन पाके के ज़्यादा वाले रागले बिजली कीमतुना द गैस कीमतुना आय रोज द पेट्रोल कीमतुना दा खबर चे कम दी और दी सरा सरा जमंगा द अपोजिशन द तरफा सखामोशी दा सरकारी चे कोई हम पदे बांधे आगा प्रोटेस्ट न की कम चे पकार दे ननी प्रोग्राम के जमंगा हम दा खबर दा चे यो तरफ ता अवाम दे बल तरफ ता सियासी क़यादत दे सियासी क़यादत का अपोजिशन के दे और का हुकूमत के दे कारी दा से चे गट जोड़ दे आगा इशूज़ बांधे न प्रोटेस्ट केगी न चिकम दे द हुकूमत खिलाफ आई बांधे खबर तरीकेगी न द हुकूमत खिलाफ चार्जशीट जोड़ेगी पदे बखबर को ग्रान को तुमको स्टूडियो के इस्लामाबाद स्टूडियो के कमिल मानमा सर शिरकत की तोसर तारब को हम हागले गुलजफ़र खान द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली गुलजफ़र से डेर रमन्ना प्रोग्राम के कले द जमात इस्लामी सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली हागले अब्दुल अकबर छतराली से दोस्तों प्रोग्राम के कले थैंक यू वेरी मच द स्काइप द लारे बाज जमुगा सरा द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा दे मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान हागले बहरमन तंगी से तोस्ता और द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा मेंबर प्रोविंशियल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा द PMLN वयान हम दे हागले इख्तियार वली से तोस्तो तंगी से तोस्तम प्रोग्राम के कले हम थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जब हम चतराली से बिस्मिल्लाह बस्ता सुनो को ठीक शो देजल हालात चे कम रवान दे मा चे शुरू के खबर उकलला यो तरफ त अवाम दे बल तरफ ते मशरान दी तासु ख़ारे न चे दा अवाम और द मशरान तरमेंज यो डिस्कनेक्ट थे क मशरान दा हुकूमती दी ओ दा गैर हुकूमती तासु है दखल को मसाइल दे टाइम के द गैस बिजली कीमतों से वाक़ आए रोज से कम दा कत्लों की दा खो असी न की क्या ना यदि शातम से खबर आई दखल को आगा जुन तंग शवे दे खुबल तरफ तमुंग गुरु छे द हुकूमत दा नाकामी दो कना दस्ता सुदवानो गठ जोड़ दे छे बस दा हालात पता कशल सबब मुंगम ग्रानी करता सु बस न वाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तरसो पर छे द मुल्क पदे मौजूदा हालात दी हकीकत दा दे छे दा इंतहाई मखदूश हालात दी गिरानी इंतहाई अखपल हद ना सिवा शवे दे द गरीब सड़े सके चागा सफ़ेद पूछ सड़े हम उस द आगे क़ुव्वत ख़रीद जवाब वर्कड़े दे आगा अखपल माशुमान होता आगा ताम आगा रोटी नशे वर्कोले जो मुख के वाला वर्को आगा तालीम नशे वर्कोले जो मुख के वर्को और आगा सेहत सहूलियात नशे वर्कोले जो मुख के वर्को और खलक प खुदकुशी बांधी उस रावतली दी हौज़ाई पज़ाई बंद खुदकुशियाँ नहीं तासु पखपुरा माशुमान उसरा खलक खुदकुशियाँ नहीं कही यानी दा इंतहाई द गिराने आखिरी दर्जे तक मौजूदा वक्त की मुंग रसीदलियों और दे हालातों की स्तासो खबर बिल्कुल टिक दा चे अपोजिशन कारम दावी चे आगा द आवाम तर्जमानियों की द अपोजिशन कारम दावी चे द हुकूमत द ना अहले आगा सरगंद की खलक़त द अपोजिशन कारम दावी चे हर हागा गलती चे आगा हुकूमतों की दागे मुखनिवी की फ़ौरन आगे बानी एक्शन अवाखली और द अपोजिशन कार दावी चे आगा कौमी असम्बली की और द सूबाई असम्बलियों की आगा द कौम तर्जमानियों की और द हुकूमत मौक़ता आगा यो दीवार जोर से और कारियों की
لیکن بدقسمتۍ نه زه دا وایم چې 3 کاله وشو زمونږ د قومي اسمبلۍ کم از کم زه قومي اسمبلۍ یو غړی یم یو ممبر یم نو زه د قومي اسمبلۍ د کردار نه ښه هغه د حکومتي کردار دی که اپوزیشن کردار دی دواړو نه مطمئن نه یم او قومي اسمبلۍ چې کوم ذمهداریانې دي هغه ذمهداریانې نه پوره کوي دلته دا خلق چې راځي رالېږلي یو نو د دې څه مقاصد دي داسې خو نه دی چې هغې عبدالاکبر چترالي له پروټوکول میلاو شي ګلظفر له پروټوکول میلاو شي که نه جي او زمونږ د پی 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 رهنما چې کوم بهرمن تانګي صاحب دی یا د اختیار والي صاحب دی دې له دې پروټوکول میلاو شي او دې ته عزت میلاو شي او خلق دې ته سلام کوي او دې چې دی نو بار راوځي پولیس ورته سلوک کوي دې دپاره موږ نه یو منتخب کړي موږ دلته چې راغلي یو د عوامو د ترجمانۍ د ملک هغه د خبره وه د ملک مسایلو باندې دلته ډسکشن او یو نتیجې ته رسېدل دا زموږ فرایضو کې شامل دی زه وایم چې تر څو پورې چې دا فرض موږ نه یې پوره کړي د قومي اسمبلۍ دا تنخواهم په موږ حرام دی چې د دې دا جدا خبره ده چې مذهبي جوش خورش سره اخلو خو دا دی چې موجوده وخت کې قومي اسمبلۍ هغه حق په اپوزیشن نه ادا کوي چې کوم حق ادا کول پکار دی هلته صرف الزام در الزام جواب یو طرف نه راځو تنګي صاحب و دا یو خبره کو دی تنګي صاحب لکه د حکومت چې کوم پرفارمنس دی نو ښکاري داسې چې لکه تاسو ته مطمئن یې ګرانۍ حوالې سره یا چې کوم د لاین آرډر حوالې سره یا د الیکشن کمیشن د ادارو ترمنځ چې دا کوم نوې د ټکراو دا پالیسي شروع شوې ده دې خبرو نه ښکاري داسې چې تاسو لکه اپوزیشن ته مطمئن دي جی بسم الله الرحمن الرحیم اصلا خان سو پورې چې د پاکستان پیپلز پارټي د سټیټسفیکشن خبره تاسو کوي نو پاکستان پیپلز پارټي چې کلم دا حکومت په وجود کې رالو نو تاسو ته یاد دي چې ټول ګوندونو دا اوت نه انکار وکړو او هغوی وایي چې موږ اوت نه الو خو فار د سیک اف ډیموکراټیک سیسټم منګه زما چیرمین بلاول بھټو زرداری صاحب ټول ګوندونو سره د ټول جماعتونو لیډرشپ تنګي صاحب بخښنه غواړم فاست فارورډ 3 کاله وشو 3 کاله هغوی حکومتو کو تاسو سپورټ کو دې وخت کې د حکومت پرفارمنس چې کم دی ستاسو په نظر باندې ویر اټ سټینډ حسن خان که تاسو کتلي وي نو موږ د پارلمان د فلور نه او د پارلمان نه بهر زما چیرمین بلاول بھټو زرداری صاحب تقریبا هر ځای مرسپس هغه عوامو منځ کې وي که هغه ریلي وي که هغه احتجاج وي که هغه جلسه وي او په هغې کې موږ د عوامو ترجماني ځکه کوو چې عوام دې وخت کې کوم حالاتو سره مخ دي حکومت چې کوم رول پلی کوي موږ چې دا بار وایو چې یاره ډیموکریټک پروسس کنټینیویشن موږ غواړو او موږ بیا اپوزیشن جماعتونه چې کوم د پی ډي ایم د پلیټفارم نه زما چیرمین بلاول بھټو زرداری صاحب هم دا خبره کوله چې د پنجاب کې حکومت کې نو هغه موږ آئیني لاره باندې ختمولی شو چې دا عوام د دې ظالم او نالایق حکومت نه ختم کړو او که چېرې طرف چې بیا په مرکز کې وي نو مرکز کې موږ هغه ډیموکریټک لار استعمالولی شي چې هغې نه موږ عوام خلاصولی شو نو د بده مرغه څو جوهات داسې راغله چې پی ډي ایم مات شو او پی ډي ایم کې هغه فیصلې ونه شوې چې کوم د دې نااهله او سلیکټډ پرایم منسټر د حکومت د ختمېدو یا د ده د وزیر اعظمۍ ختمېدو لپاره موږ لارې نو کړې وې حسن خان خبره را ده چې څو پورې د اپوزیشن او د حکومت ذمهدارۍ تعلق دی زما د دوست چترالي صاحب وویل چې زه د اپوزیشن د رول نه او د حکومت د رول نه نه مطمئن زه دا وایم چې ټول اپوزیشن جماعتونو یو شو هغوی د الیکشن نه بایکاټ ونه کړو هغوی د نو کانفیډنس نه بایکاټ ونه کړو نو هر جماعت له پکار چې هغوی خپل کنټریبیوشن وکړي نو بیا که هغه دا خبره کوي چې یاره زه مطمئن نه یم او یا زما رول نشته نو بیا هغه جسټیفای دی خو زه صرف دا یو خبره کوم چې کله 3 کاله پس پرایم منسټر ودرېدو او هغه دا وایي چې یاره نه ما سره ټیم شته نه ما سره پولیټیکل ویژن شته او نه زه په معیشت پوهېږم چې معیشت څه ته وایي نو همدغه خبره موږ کوو چې نن چې کوم حکومت مسلط شوی دی نالایقه نااهل حکومت نو د دې لپاره د اپوزیشن جماعتونو یو ځای کېدل پکار دي چې هغوی د پارلمان کې دننه د پارلمان نه باید
هغه خپل رول پلی جی ٹھیک شو لکه تنګي صاحب تاسو په د جمهوریت دا کېل کوي او دلته کې به د عوامو سره دا چا اختیار ولی صاحب ګوره تنګي صاحب یو طرف ته زمونږ وایو که نه وي مذهب او جمهوریت او قوم پرستی او د عوامو مسلې چې کوم دي هغه بنیادي نورې دي اختیار ولی صاحب حسن خان یو سکت حسن خان که موږ د جمهوریت خبره کوو نو جمهوریت کې هم عوامو ته خپل حق ملاوي دي شي نه چې ډیکټیټرشپ کې او موږ چې د جمهوریت خبره کوو نو د جمهوریت په طالباني نظام ته تاړه بالکل تنګي صاحب راورسېد اختیار ولی صاحب دا راته ووایه چې که تا نه څوک تپوس کې د حکومت په پرفارمنس باندې دې وخت کې د ګرانۍ باره کې دې وخت کې دا ته په خپله راته ووایه چې زه درنه ګیله وکړمه تاسو ته پته ده چې دې وخت کې د ملک د عوامو صورتحال څه دی د ډالر سټیټس څه دی تیر وخت کې چې به امپورټ سیوا شو نو دوی به تنقید کوو چې دا لکه د ملک انډسټري دغه شوه دلته چې اوس امپورټ سیوا کیږي نو وی دا انډسټریالایزیشن کیږي نو زه خو په دې باندې مونږ نه پوهېږو چې په یو ټایم کې یو شی یو شانتي او چې کله بل ټیم نه هغه بل شانتي انټرپریټ کیږي حسن خان زه وایم که په خبرو باندې چاله سچل کېدی که مړ کېدی نه چې که بېهوشه کېدی نو کم از کم چې دی تحریک انصاف والا کې هوس څوک هم دې وخت کې په خود نه وی ناست لکه هره یو واده که هغه د پټرولو ده دی به ویل چې موږ به په 40 روپۍ پټرول خرڅوو زموږ حکومت ته خدای راولي دی به ویل موږ به په 2.5 روپۍ د بجلۍ یونټ ورکوو دی به ویل موږ به 1 کروڑ نوکرۍ راوړو او دې وخت کې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک مطابق 2.5 کروڑ خلک دا اختیار ولی الزام نه لګوي دا زه تاسو سره پاکستان بیورو آف سټیټسټک نه 2.5 کروڑ خلک د خپل روزګار نه خلاص شول 2.5 کروڑ خلک د خپل کورونو نه خلاص شول دې وخت کې یقین وساته په چوکونو کې خلک بے روزګار ناست دي نهر نهور کوته بغیر مزدوري واپس ځي کارخانې بنديږي تاجر پریشان دي کلرکان ډاکټران انجینران هر یو سیز دومره په بد حال لري چې تاسو سوچ نشئ کولی هغه سبزي چې خلکو به پخوا څاروو ته ځناورو له ورکوله هغه نن خلک خوراک ته نشي اخیستی دالونه ګران دي غوړي په 350 روپۍ کیلو شو پټرول 123 تاسو سوچ وکړئ د بجلی یو یونټ 27 روپۍ او په هغې کې 2.5 روپۍ اضافه نور کېږي نو په داسې حالاتو کې دی چې دا ویل چې یاره تاسو خبره ډېره ښه وکړه چې د عمران خان به دا خبره کوله چې 1 روپۍ په ډالر کې فرق راځي نو د ملک په اکانومي او په عوامو باندې پر فی کس دومره فرق راځي او دومره نقصان کیږي او د دې نه دا تاسو اندازه ولګوئ بلکې یقین ساتئ چې ستاسو وزیر اعظم غل دی نور خو هر یو څیز پرېږده د دې وزیر اعظم په حکومت کې خو دغه چې د چا په سر دی وزیر اعظم جوړ شوی هغه د شیشې مرتبان هغه خدای دی ونړی دغه د ورلډ کپ د 92 والا چې په هغې په سر دا وزیر اعظم شو نن د کرکټ حالات زموږ په ملک کې څه دي د به خپله ویل لکه هره خبره هر واده هر الزام چې د په پوزیشن لګولی دی هغه ټول کارونه د وکړل دی په یو څیز باندې ښه ده نیب دی په شرمونو شرمولو بیا د احتساب نظام دی دومره مشکوک کو دې وخت کې چې څومره لکه چینو غله دی سره د غوړو غله دی سره د پټرولو غله دی سره دا یو ګوله به ملاوېده نیوبرال فورټ د افغانستان په شانتې ګوله ده په هغې کې څه دي پیرسټامول دی پکې دا به په اتیا په پین کلر دی جی لکه درد ختموي په 80 روپۍ ډبې به د هغې ملاوېدو نن هغه په 480 روپۍ ده حسن خان سوچ وکړئ قسم په خدای داسې بد حالاتو ته راغلي یو زه تاسو ته دا ټیک ته زه د خپلې پارټۍ ویان یم زه ترجمان یم د مسلم لیگ نون خو زه به حیثیت یو عام کس چې په دې عام معاشره کې اوسېږي بازار ته ځي د کریاني دوکان نه سودا اخلي اختیار بھائی دا شی چې کوم دی تاسو چې اوس دا کومې خبرې کوئ دا تاسو صحیح مارکیټ نه که د دې دپاره تاسو سره فورم و خلک به هم د سره شي و څه مې ورته وی هغه ډیموکراټک تحریک چې مو شروع کړی زه وایم دلې جی نو دې وخت کې چې کم خلک کریاني دوکان ته ځي سبزی دوکان ته ځي د ډاکټر دوکان ته ځي او هلته نه دوایي اخلي یقین وساتئ په حقیقي معنو کې دلته کې ژوند ګران شو دلته کې ژوند تیرول ګران دي او هغه د اردو یو شعر راته یادېږي وایي کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے
कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है ډېره لا. تاسو کوم خبره ها، تاسو راځو ورګه اختیار بھائی ګوره راځو راځو پدې باندې پی ډی ایم باندې خیر خبره کو پی ډی ایم باندې خبره کو ګلظفر بھائی اسی یو خبره تو کوم هغه ورځ یو ډاکټر لاړو کن سمپل یو بیماری په دغه کې تقریبا 3500 دغه پیسو او اراوند 6000 نه سوري 4000 پورې دوايي رااله یو عام دغه ورې دا په لمبي ځل باندې دوی دا خبره په دې کې د دې چې د کوم دوی یا د کلدام پکې وکنه د اسلام آباد کې جی لکه دا یو خبره ده داسې د هر یو شي غوړو کې مت ګوره وختي راته یو مرګري زه افس کې ناسو مرګري راغی ما ته وی چیرې 10 کیلو تروړه یا د ولادت وړو هغه په 1200 کې 1250 مې واغستله لکه هر یو شی او الټا چې خبره اومنه چې زمونږ نه فیلیر دی په نور باندې الزامات اوس په تم ما په خیال به الزاماتو کې د نو زما په دې ګورنمنت پرفارمنس باندې واوریدل الزامات خبر وسته کو بهرحال بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ډیر زیاته مننه حسن صاحب خدا راته وایي چې تکم ډاکټر لورغلې وي هغه ډاکټر چې په سرکاري هسپتال کې ډیوټي کوي کنه سر پرایویټ کلینک چلای پرایویټ کلینک سر پرایویټ کلینک بیا خو تاسو په سرکاري تمام او کې د ډاکټر ستنه د علاج کوي سرکاري هغه ته چې خامخاته یو د ډاکټر لازم اسلام آباد کې چې د سرکاري لزینو د ام ان ای دغه به د تبکاری سفارش یا به د اسلام آباد د غټ دغه نه کتاب دې خبره سرکاري هسپتال کې سفارش یوازې نه ځان سره به بیاي ځان ما سره کتل دي او کنه چې زه هر یو ام ان ای نه تاسو کا په پم شاهد یم سرکاري سر ما قومي اسمبلی کې دا خبره کړې ده کوټ کړې ده د قومي اسمبلی ملازم برغلو شپې هغه د بیډ نه ورکو چې سهار نه زه بوتلم الته لاړم چې هغه ته پته ولګېدو چې چترالي صاحب د هغه سفاري نه راغل دی زه هغه مشر سره ملاو شو نه په بل لاره باندې یاره جی تاسو خبره وکړه پرونه سره مرګره لګیو ایمرجنسي پی اف هسپتال ته لاړ وی دی یو ورځ رانه 51000 روپیا واغستې وی تنگ شو وی بیا مو بره پرایم منسٹر هاوس نه کس راغنی په پمس کې راته زه ملو حسن صاحب یو خبره تاسو بزان نه یادوي موږ غریبانان به یادوي تاسو په کار د زما خبره لګورئ چې ټیک کوم یا غلط او فیصله به تاسو کوي چې جج ناسي وي لکه دا خبره تاسو صحیح څوک هم نه مانی چې په پمس کې علاج نه کیږي بالکل تاسو ځکه نه یو زما علاج کیږي خو کته رشته د دې یو رولز دی جوړ کړی دی یو اپیسز بلاک دی داږي کته په هغه کې اډمټ کول غواړي مریض نو ظاهر خبره ده چې هغه رولز کومان دی جوړ کړی خو دې د مخ نه ټارګټ کو پمز نه ټارګټ کو اوورال دغه خبره اورال هسپتالونو کې ټیک ټاک علاج کیږي خاص کر په کې پی کې خو په صحت کارت باندې ضلع اپریشن هم کیږي د کینسر هم کیږي څومره چې غټ بیماری دغه پکې خو کوته وي چې زه یو داسې ډاکټر لورغلم چې دغه چرته هم سرکاري ډیوټي نه دا خو ستا خپل مرزي ده چې ته داسې یو ډاکټر لورځي چې دغه په یو ځای کې سرکاري ډیوټي شته نو اوس کې نو په 3500 وخت چې 350 نوالي نو منګله څه ولې چې ته پورې خبره نو رښتا ده بهرحال زه راځم تنګي صاحب د اختیار ولی صاحب خبرونه اولنۍ خبره خدا چې دا یو پاکستانی سیاست پر رګ او پې کې غنچ کې دا شیزونه راغلي دي چې همیشه خلک تنقید کوي یو تنقید کوي تنګي صاحب له پکارو چې شروع دی غنه کړی وې د بینچ چې اخسته په 29000 روپۍ باندې جمهوریت نه کول نو دا جمهوریت نه شروع کړی چې به اگر وزیر الزام لګاو چې ما خو دې کې پیسې نه جوړ کړي په دا وخت کې وزیر اعلی صدا چارج وسو ایجوکیشن منسٹر چې کوم د غنی صاحب په کار د دا غزنه شروع کړی چې موږ په 2500 روپۍ باندې 29000 روپۍ بینچ نه اخست درې مې به دې ځنه شروع کړی چې قائد اعظم په قرباني اخیری چې کوم حربه پاتې او باغ باندې پروندې قبضه کړي و سوال پارکینګ پکې جوړو لکه ورساده زمون کم سے کم دومره خورهم په کار دی په کم ځای کې فاطمه جناح پاتې شوی کم ځای قائد اعظم رحمت الله علیه پاتې شوی هغه سیزم دی قبضه کړي پرون خو چرته زمونږ حلیم عادل شیخ په پښه او غره خلین هم ډیر تیز دی په هغه کې تروګاو درېمه خبردار چې به شروع دي ځنه کړي چې ته کراچي ته خو تلې کنه د ټاور نه گاډي سبزی نه کراچي په پریدو کراچي هم تاسو په د حکومت د زبدي په حکومت خامخا کوم ځخ خپل لم راځم زغه ته هم چې تاسو شروع دلته نه کړی شروع به د خپل حکومت ته کړی زه د خپل نه کوم خود غلطي وکړه چرته کراچي ته تلې بسونو کې بره تلې چې څوک په چتوب سین کې څوک په ټیرونو کې کې هغه بسونو ولا موږ نن سایډ لاین کړو گرین بس لاین دی که سبا لاګه مولا ورکړو نو په کار د دغه شیزونه هغه شیزونه شروع کې د دین نه کوي او دا غتغونه مو کې چلته د سپورټس اپوزیشن دی د ویکسینز اپوزیشن دی بیا دا غوي د گورننس اپوزیشن دی په کراچي کې د بتوت اپوزیشن دی پولیس سره پروټیکشن دی په کار د چې دا غزنه شروع کړي خدای خبره اختیار ولی صاحب خبره وکړه چې مرګ په کار ونه نه دی له پکړ دی ټیک ټاک خبره وکړه
چلو بر پانی یو هغه سکند. پکې وي هغه یاد نه کړو ګډ بر اوبو ته وي که څه وي ډېرو لږ اوبو کې وي په کار وي بالکل جی بالکل پوره ونه کړه خدای کوله دی خو لږې اوبه وویلې او څه هم کو په پیغور او په دې شیزونو باندې کېدی نو دې لیډرشپ له خو بغیر لپه اوبه بغیر د اوبو نه ولا مرګ پکارو بغیر د اوبو نه ولا مرګ پکار په دې چې په یو عدالت کې دی خوند پاتې نشي کم نیب چې وایي چې د نیب دی حالو کوم موږ به څه کړي تاسو جوړ کړی نیب د ستاسو رولز ریګولیشن دي په هغه باندې وایي ستا یو کیس ختمي کې ته نور راغلی موږ هم دوست به موږ راوستي یو کاپر څه ټوک هم کړی لکه خو سړی یو کیسو کې هغه نیب هم دوست به موږ راوستي دا یو کیس نه ستړی شو صرف د اختیار ولی نه دا تپوس وکړه چې 2018 کې ستا کله حکومت ختمه د عالمي مارکیټ کې چینی په څو وه په $240 پی ټن نن په $430 باندې پی ټن عالمي مارکیټ کې تپوس ته خپله ده ګوړه مې خپله ده ورته چې هغه شیزونه نن سبا زیات روان دي چې کوم ګوره څومره د پاکستان آبادي زیاتېږي دومره هغه زموږ امپورټ کم خامخا زیاته خو به راځي که درې کاله کې اوازه پکار راځي به که نه دا خو د خپل دور سره په ګوري چې زما په دور کې ډېر خودکشیانې ښه اوس راځه ستاسو دور ته راځو لږ په دې خپل دور خبرو که درو دواړه وشو اوس په دې خپل دور باندې چې اوس پریس کانفرنس اوس ټیک د سنت سے مهنگائی بھئی نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اس کامیاب پاکستان پروگرام تحت بمنګ براہ راست سبسڈی شي کوردنوش باندې ورکو څونه کسان له سبسډي ورکړي دي څومره چې غریب خلک دي د احساس پروګرام په مت کې چې دا وی کارډ اخسته وي ته موږ براہ راست سبسډي ورکو براہ راست سبسډي هغه په کارډ باندې راځي ان شاء الله ورسې لکه اکانومي ټیکول په ځای اوس په خیراتونو باندې اکانومي به څنګه ټیکي د څه به ټیک چې نیب لورځي او پایلونه ګوري چې چرته یو داسې پایلو ګورم چې لږ خو یې پړاو کم چې ګورې خو شهباز نواز مریم هغه زوی نوم یې راته نه معلوم او داسې پسې ورځه بای سټپ دی روان دي اکانومي خو دی معاشي سرمونه به چوکړي د قومي خزانې خو د جنازه ایستلې تباه کړې ده زه به رقم ځان راټیکوم زه خو ما چې اویا دی وایي که نه دی موږ ته وایي 3 کاله یې تاسو په موږ پسې لګیا وي چې دی حکومت و 2 کاله به زه تا یادوم چې د عمل تا تباه کړی چې 2 کاله حکومت به زه وکړم ګلظفر خان چې وي دا ټول د دوی نه مونږ ته دغه شی پاتې دی کني اختیار ولی ورته په انتظار دی هغه نه پوښتنه کوم نه ګوره جی خبره داسې ده چې لکه الزامات دي که نه مونږ هر یو حکومت چې راشي وي دا چل شوی دی دین دغه دي که دا خو الزامات نه دي که نه د 29 ټیبله په خپله باندې تسلیم پاکستان کو بدقسمتي ده جی قائد اعظم محمد علی جناح رحمه الله یو کال کې دنه وفات شو خان لیاقت علی خان مخلص سړی و هغه شهید کړی شو په دغه کې لیاقت باغ کې ټیک شو جی او هغې نه پس چې کوم حکمرانان زموږ راغلي دي د هغې پالیسۍ حقیقت بشمول نواز شریف بشمول زرداری بشمول فلان دا ټول دا د ملک دپاره چا سوچ نه دی کړی دا حقیقت دی ملک رز تا رضا رو کمزوره کېدو دا چې خو مخکې مونږ وال که نه چې مسلم لیگ دور کې مونږ وال د پیپل په دور کې به هم مونږ وال اوس لږ زیات شو او هغه اوس دی وایي چې یاره هغه ټول هغې تباه کړي دي خو دا ځان له خبره ده چې د یو حکومت کارکردګي ښکاره کېدل پکار دی د موجوده حکومت ما دی ته بار وی ما وی یو طرف ته تاسو وایي چې دا غلې دي ډاکوان دي ټیک شو ما ومنل 15 منټو دپاره ما ومنل چې پیپل پارټي والا مسلم لیگ والا دا ډاکوان دي دا غلې دي هر څه دي لیکن تاسو خو صحیح خلق وی که نه 3 کالو کې کم از کم د الملک خو جوړ کړی وی که نه هغې 10,000 ارب روپۍ قرضونه واغشتو تاسو حساب کتاب کوئ تاسو په خپله 3 کالو کې 17,000 ارب روپۍ تاسو واغشتو تاسو څه کړه موږ خو د دیو په قرضو کې ورکړي موږ په څه کړي او هغه بل شي چې دی هغه کوشخانه چې پټه کړې ده که د هغې نه 3,500 ارب پروسه کال بجټ کې و 3,500 ارب دی که غلا کې چېرته پټ په پټه تاسو ورکړي ځان له خبره ده او قرضونه تاسو اخیستې 17,000 ارب او ورکړي تاسو په 2 کالو کې 7,000 ارب ٹھیک شو راځو اختیار ولی تاسو نه بیا د ګلجبر صاحب اختیار ولی او دا د تنګي صاحب نه بنده پوښتنه کوم یو خو چې زمونږ د اولس چې کم دی هر حکومت راځي تیر ته ډاکو غل چور وغیره دا وي کنټینیویشن دی دا مونږ ووایو چې زمونږ د سیاسي طبقه چې کومه ده دا ټوله غله دي په یو بل باندې وای دی کې سم ځکه چې اوسه پورې داسې مونږ دغه ونه کته هغه ریلیف ونه کته عوامو ریلیف ونه کته تاسو ګلجفر خان خبره واورېدله څه وایي تاسو چې لکه د دغه سوالونو جوابونو په ځای باندې د دوی چې کوم چارجشیټ ځکه چې هغه ګلجفر خان اوایډ کړ هغه وی بلو له چې کوم دی 2 میاشتې پس په انشاءالله میاشت پس په هغه شی کېږي او ټولو غریبانانو ته به چې کوم دی ریلیف میلاویږي ګلظفر خان
دینه مخکې ډېر ښه انسان و نه دا اختیار ولی خبره کوي تنګي صاحب اختیار ولی خبره کوي بیا تاسو لراځه د په خبرم پوهېدو په جرګه په ولس او په رښتیا په دروغو کې به فرق هم کولو خو زه نه پوهېږم دا اوس لکه که دا اوس د الله پاک د اړخه څه معجزه وشوه او په دروغجن سړي باندې الله پاک شپې د شپې نه ښکران روباسي والله د دې پی ټي آی والا به لکه د بارسین کې 12 ښکران روباسي د نه تپوس کوي بس همغه یا به د لکۍ راوځي یا به د ښکران راوځي صبر سره کېږي خو الله دې څه معجزه وکړي خبره دا د جی تاسو نه تپوس دا کوو لکه په دې باندې تاسو نه خلاصېږئ ګوره تاسو ته دا زما د چترالي صاحب ورور مې سره ناست دی د عبدالاکبر چترالي صاحب ډېرې خوږې خبرې کوي نه زموږ سره خو مسله ده زه خو په الکشن دی راځي د مینې ګوزا on a lighter note داسې لږونه کې تنقید پې کوم د ده دا خبرې اورم نو دا داسې راته لګي لکه چې وایي نه د خدای اړخ ته یم نه د شیطان اړخ ته یم نه د ظالم سره یم نه د مظلوم سره یم نو ته یو هم دله پکې سم نه ښکاري دا تاسو څنګه مظلومان چې دا ملک 15 کاله 20 کاله تاسو ولوټل نو اوس مړه بولو خو تاسو تباه کړی دی خو دې کارکردګي 3 کالو کې ښکاره نه کړه زما د په خدای قسم پیپل پارټي تاسو خو د پاکستان تباه کړی نه نه پیملن والا لګیا دي ولې پیپل او پیپل پارټي دوړه اخراجي کې دې څه کارکردا ده موږ نه پوهیږو جی جی ویل نه چترالي صاحب چې کنده ګوره کولال داغي لګیا دی کټي پر ځای باندې داغه نه تاسو یو او هغه خبره بل خو راځي بهرحال زه تاسو دا وایم چې ګوري دا اوس هغه وخت راغی که نن دا ګلظفر خان نه مني کنه سبا دا وخت او دا ورځ را روانه ده چې د دې وزیر اعظم به مني د دې ټوله کابینه به مني د دې یو لیډر به مني چې او ګرانیم ده او موږ د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون نه زیاتې قرضې واغشتې موږ پرفارمنس هم ونه کړو موږ د خپل انتخابي منشور بلکې د کنټینر د منشور یوه واده نه ده پوره کړي ما سوای د دوی په خپل پورټفولیو کې یا د دوی په خانه کې د دې نه علاوه اسم نشته چې دوی د اپوزیشن خلکو نه چمړې کوزي کې تاسو نواز شریف باندې نو اعتراف کوم نه دا زمونږ احتجاجاً مونږ دغه وایو په مونږ باندې د روپۍ تاسو لا پورې غلا نه ثابته کړي او نه تاسو دومره اوس حیثیت پاتې لري چې تاسو به ثابت کړي په مونږ باندې خو د اقامې په ذریعه باندې مونږ کوټ مونږ ته ناهلي راکړي سزا یې راکړي زموږ مالیاتي څه چارج را نه خو دا خو د سپریم کورټ ابزرویشن په کوټ باندې دي چې نواز شریف کې خلاف کوئی راځو بیا واپس زما خو خبره اسنه لمانی می ته نه رسولې ته بنده خو یو منټ مین خبره لراځه اختیار به مین خبره لراځه مین خبره ته راځم وخت را روان دی چې اوس به د خپل منی او کدی اون منله عوام به منی او د هغه رزه نه ویریږي یقینا چې خلک تاسو دومره مجبور کړي دي چې هغه کې زور او طاقت نه دی پاتې خدای یاد ساته چې نار ګېډه کله را پاسي او د نار خېټې خلک کله راوځي یقین ساته هغه به د غټو خېټو ښکار کوي واپس جی تنګي صاحب بیا به دروغ انقلاب نه بیا به رښتیا انقلاب تنګي صاحب آیا واقعي حالات دغه تر روان دي کوم چې اختیار ولی وی کنه ربدا به زمونږ د سیاست دغه سیستم دی هر حکومت کې چترالي صاحب هم وایي چې مخکم دا کارونه وسم هغه شی روان دي څه تبدیلی نشته دی بلکې تبدیلی دا خبره چې په 3 کال کې چترالي صاحب دا خبره چې په 3 کال کې د دوی پرفارمنس سره د پارلیمنت چې کم دی زیرو دی دا راته وایي چې وجه څه ده سیستم کې فالټ دی که لیډرشپ کې فالټ دی چیرې د عوامو دغه چې کوم دی په شا باندې ځي او ستاسو حالات ښه کېږي ما ستاسو مطلب د سیاستدانو د جرنیلانو د ججانو د بیروکریټس د هغوی حالات ښه کېږي حسن خان یو خو دا دی چې د ټاک شوز آداب دا دي چې هر ملګري په خپل فلور باندې خبره کوي دا به ښه خبرې ځکه چې قوم موږ ته ګوري and we are all parliamentarians نو بیا هغوی فیصله هغوی کوي خبره حسن خان دا ده چې زما د پی ټي آی ملګري خبرې وکړې تاسو مو ویل چې یو بل ته غل ویل کېږي خو زه دوه خبرې تاسو ته کوم چې کله عمران دا خبره کوله چې په اپوزیشن کې خپل مینیفیسټو بیانوله
نو هغه دا وایي چې کوم پرایم منسټر په خپل مینیفیسټو باندې عملونه کوي نو هغه تکلیفي هغه دا ویلي چې زه به خودکشۍ ته ترجیح ورکړم خو زه به قرضه نه اخلم هغه دا ویلي چې په کوم حکومت کې د ډالر قیمت زیات شي او مهنګایي زیاته شي نو هغه وزیر اعظم بل وي زه سلیکټډ پرایم منسټر ته غل نه وی زه دا د ملګري نه تپوس کوم چې آیا د ډالر قیمت زیات شو مهنګایي زیاته شوه نو عمران غل دی که نه دی دا ستا لیډر ویلي زما لیډر نه دی ویلي زما لیډر د نن نه شل کاله دېرش کاله مخکې کوم سټیټمنټ ورکړی دی نن هم زموږ په هغوی سټینډ دی او هغه روټي کپړه مکان دی هغه د دهشتګردۍ خلاف جنګ دی هغه په ملک کې یو مضبوط جمهوریت دی زه نه په هغې سټینډ یم خو دا راته ووایه چې درې کاله مخکې ستا لیډر ته ووایي چې کله مهنګایي زیاته شوي نو وزیر اعظم غل وي چې کله هغه په خپل مینیفیسټو عمل ونه کړي ورته پتلی وي او په خپل مینیفیسټو دا عمل څنګه نه دی کړی دی چې کله پرایم منسټر نو او کله چې د پی ټي آی حکومت کله راشي نو اسد عمر will be the finance minister, I will be the prime minister. ما سره یو ټیم دی ما سره سکالر دي ما سره انټلیکچوال دي او زه به په درې میاشتې کې دا ملک نقشه بدلو زه به 2 ورځې پس اربونه ډالر راوړم زه به منې ټول بندوم زه به د ګیس او د بجلي قیمت کې کمې راولم زه به روزمره اشیا قیمتونو کې کمې راولم زه به انصاف ته لیز ورکوم زه به په میرټ نوکرۍ ورکوم ته ماته زه ووایه چې په خپل مینیفیسټو 1% هغه عمل نه دی کړی د دې نه دا ثابته شوه چې هغه پتلي دی که نه دی زه نه وایم دا هغه ویلي خو حسن خان دا د دې ملګري نه دا تپوس کوم چې ستا په حکومت کې جي ډي پي ګروپ کوم ځای ته لاړو ستا په حکومت کې انفلیشن کوم ځای ته لاړو ستا په حکومت کې د پاسپورټ قیمت کوم ځای ته لاړو ستا په حکومت کې کوم چې نن انډسټریلیسټ دي واړه دي غټ دي او هغه د اړ طبقې سره تعلق لري هغه کوم ځای ته لاړو نن ستا په ملک په حکومت کې روزانه کروڑ باندې په کالج کې په یونیورسټۍ کې په بس کې په جاز کې 2 میلیون ګوناروي ستا لیډر دا نه ویلې چې لکه کسان مراغم شو او ویې کړې 2 مرانګو زه ریزاین ورکو زه نه وایم ستا ایران ویلي دي لهذا ټایم لیډر چې کوم دی هغه ته لیډر ویل د لیډرشپ توهین څه دی چې هغه په تواضع په یونیورسټۍ کې دا سپیچ کوي Take sure. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's come to the point. Prime Minister, خپل جوړ باندې په دروغ باندې پهار کوي نو هغه ته لیډر وایي د لیډرشپ توهین دی Take sure. Thank you, sir. چې زما په حکومت کې د 2008 نه تېره پورې نیچرل ډیزاسټر میریا ډیزاسټر خو لیکن ما په 400 روپۍ تورا ورکړې وه هر کې په تېره کې مې په 400 روپۍ قیمت وه Check, Saida. Thank you, sir. Thank you, sir. Your bunyadi masala da. Thank you, sir. Saida. Thank you, sir. Thank you, sir. ته خبرې کې لګي او سلا سو کې موږ ته باواز سپاره شي. Thank you, sir. بدا سدا رازو یو وړ شانته دمه وخت شوی دی داغه نه پس یو بنیادی مسله چې دا اغا د الیکشن کمیشن د حکومت ترمنځ د ټینشن د الکترونیک ووټینګ ماشین په دې باندې به خبره کوو چې دا وجه څه ده یو وی دا شی ټیک دی بل وی دا شی خراب دی ماغه خبره ده هم په دې به خبر کو دی د مینه چې ګراوند کوتونکو پروګرام کې یو واره بیا هر کله ګلزبر خان دا خبره خو وشولې خو یو بنیادی خبره د الکترونیک ووټینګ ماشین د پاره لکه په لمبي ځل باندې وشو چې حکومت منیسټرز کابینټ راپاسي او 2 ججانو ته وی یا ممبرانو ته وی چې تاسو د خپل سړي خلاف چې کم دی پاسه داسې څه شوي دي چېرې یو سړی ستا خبره نه مني یو آئیني آزاده اداره ده او تر دې پورې چې د هغوی خلاف پریس کانفرنس د الکترونیک ووټینګ ماشین ولې تاسو په دې باندې دومره زیات دغه دی چې تاسو د بل خبره نه منئ او په مثال کې په مثال کې مو د ډومینیک ریپبلک مثال ورکړی دی چېرې په ډومینیک ریپبلک کې او د اسټونیا کې چې کوم دی وي دا ډېر کامیاب دی که نه دي دې نه مخکې خو تنګي صاحب ما لپاره ډېر محترم دی یو څو حقیقي خبرې وکړې لکه زه بالکل اګري کوم تنګي صاحب خو تا ته مو ویل خو ګورې جی جی یو څو حقیقي خبرې وکړې ته له غوږ شه دیو منشور څه دا سوال لږ نه ځکه مه کوه چې د ته دا پته چې الکترونیک ووټینګ ماشین څه ته وایي تنګي صاحب یو لږ تاسو لو خبرې کوئ چې موږ ته راځي
او بل دا چې ما تاسو نه انټرپټ کړی دومره اوږده خطبه مر کړه سراج الله چې منبر ته وخی داغه نه موږ دا وا خو تاسو مال راجو لکه پکې ولې راوړل دي کې هغه اوږده خطبه کوي کومه اوږده خطبه خو څه بده خبره نه تاسو نیوټرل دی خو د دې طرف حمله کیږي داغه طرف حمله نه ګور محمد غلط کوي یو سړی ذکر اسکار سیوا وکي نه هغه هغه وسم چترالی صاحب ما مل کرے تنګي صاحب یو څو خبرې دی وکړه ډېر حقيقي خبرې دی وکړه تاسو د منشور مطابق روټي کپڑا او مکان دا بالکل تاسو منوان خلکو तेरा कुल मंशूर खबर होता क्या तक को फ्री नहीं की तरह खबर होता لکه داغه خو کله خپل منشور تاسو دې منشور زو ته ویم کنه چې د څو خبرې وکړه زه ته خیم چې د منشور خبر ہوتا کہ تا عمران زبستا جواب کوم زما منشور دنیا کتل په زما منشور دنیا کتل استاد دی خبرو جواب کوم تا منشور کے خلق تا تمہیں منبر روزگار کو خلق کی روزگار کرے تاسو یې منبر منګای کړو منګای راوړې تا منشور داو نه تا منشور داو تا منشور داو چې د پټرول کې جاتی عمره تزي یو سکند دا خبر اوري جواب به موږ تنګي صاحب دستا خبره کوي تنګي صاحب تاسو خپل خبرې وکړئ چې اورم چې کله زه خبره کوم تاسو واورئ نه خپل منشور خبره کوي خیر هغه چا دی وکي دیکھو خپل منشور خبر ہوتا کہ عمران 1% خپل منشور عمل کړی به کنه دارا کویا جی زه سبا داګه د خبره ما د الکترونیک ووټینګ نه نه چې دې خبر جواب ورکړم چې دنیا حقیقت په ځنی زستا په حق ته لګیم ته ولې راي پر اختیار یې څنګه چې ستاسو خبره جواب بزنه کوم ستاسو خبره جواب بزنه کوم منشور پوینټ او جامه منشور خبره دي ټماټر خپل منشور 1 پوینټ عمل وایي امپلیمنټیشن وایي زما منشور انصاف انسانیت او خودداری دا واوره چې بل ورځ یو ته ویل چې بالکل نه زما دا بالکل خودداری ده چې په کم ځای کې وګوره دنیا بر کې نن دی وګوره چې څوک ته په بدو سترګو باندې کتای شي ته زما خو واوره چې زه جواب درکړم لکه ما ته خبره کوم ما زه په شور کې خبره چرته کوم بیا خو به زمانه تنګي صاحب دې پرې د چکول زپر خبرو کې بیا تعالی راځم بیا به خیر زه د خپل منشور خبره نه کوم د سوال جواب ورکوم دا ولې راي پر دې د خپل منشور نه شروع سوال نه پیدا کیږي زه د خبرې جواب ورکوم بیرته زما جواب واوري ولې یو دا سکارو کا ګل زفر خان دې د خپل منشور خاصه د خپل منشور نه شروع بیا با تنګي صاحب اختیار پیدا سے خبره ټیک ده د خپل منشور کا بیا با صاحب دعا وکړه الله خبر واوري ها تنګي صاحب تاسو غربت ختمو غریب جی غربت دی روټي کپڑا مکان ویلو د خبره باندې زما انصاف انسانیت او خودداری د زما انسان دغه د وسره خودداری دا ټول باندې چې پاتو وخت نن قیامګاه دی او تا چې کوم په بادشاہان هغه په جیلونو کې زما خو انصاف انسانیت خبره دا خبره وکړه خپل منشور ډیره خسته خبره دی کوله دا وکړه د خپل منشور نه د جواب ورکوم د زما د مخکنی سوال جواب رانه کوم ته د 2.5 ټیبل په 29,000 اخسته ما ته ویل د قائد اعظم په کور باندې هغه کوله قبضه کوله ما ته ویل چې بسونه مل بدل کړو په کار دې دا جواب وکړي تنګي صاحب کو سیاسي سره ما د سره کاری نه مړه تا جو سوالو کا جواب واورا تا ولا ډوټي کپڑا مکان ورکړي ما ته د روټي په شکل کې به راشن غس د کپړې په شکل کې کپن نه کړو د مکان په شکل کې قبر را کړو انزله کا قبایل دی وجلو استاد دا منشور من اند په عمل کړو زه اوس خو خبره خوري کنه ټیک د زبردست ګوره راځو دغه ته نه لګه انسانیت او خودداری دغه د دوی منشور انصاف انسانیت او خودمختاری خودداری عوام ته انصاف ورکو قرضې وانغشتې بار ملکوں نے قرضے وانه غشتي جی چترالی صاحب وګورئ چترالی صاحب بیرمن صاحب بیا راځو بیا بدوی دا چترالی صاحب زمان سوال سکت نه علی بس ګوره بارمان صاحب لا خبره دا د وجه غلي کیږي چترالی هم دغه پختنه نه کوله د الکترونیک ووټینګ هغه منینا ما ته خو د شرم خیزه راځي د راځي چې تاسو واستمره شروع بازه کوم بیا بتاله راشوا الکترونیک ووټینګ ماشين الکترونیک ووټینګ ماشين ګوره زه خبره دی پتان د شروع کا الکترونیک ووټینګ ماشين ته زما پرې دا برامن صاحب نور کو والله کې پیژني اصل خان والله کې الکترونیک ووټینګ ماشين ته والله نه ته خبر وکا څنګه زه بیا کوم خیر ده زه چترالی صاحب کې بیا راځه بسم الله الرحمن الرحیم ګورې جی
دا خو سه پروګرام ډسټرب کول دي دا ووټینګ ماشین دا یو ترمیم دی ټوټلی تقریبا 49 ترمیماتو چې بابر اعوان صاحب په قومي اسمبلی کې پیش کړه هغه بیا لاړ سټډینګ کمیټې ته سټډینګ کمیټې کې زه په خپله ممبر یم د پارلماني افیر نو هلته هغې باندې بحث مباحثه یو نه دوه نه درې نه څلور پنځه اجلاسونو کې وشو 3 اجلاسونه ما پاسپونډ کړه ما دعوا سره زه وایم چې بھائی دی کې زه خپل تر څو پورې چې ما خپل د پارټي لیډر نه تپوس نه کړی داسې مسلم لیگ والا چې خپل پارټي لیډر نه تپوس نه کړی دا شانتي پیپل پارټي والا خپل پارټي لیډر نه تپوس نه کړی دا شانتي مسلم دغه چې دی دا ایم کې ایم والا دا خپل لیډر نه تپوس نه کړی د دې جواب موږ نشو ورکولی بیا پکې هغه یو ورځ هغه بحث د پاره ټایم کې خو نو هغه کې ما 9 ترمیمات ما پیش کړ 9 ترمیمات او پیپل پارټي ورک صاحب هغه هم ترمیمات راوړو زمونږ دوه کسانو ترمیمات ټول نه لومبه ما دا کنټروورسي کم اوس خبره واره کنټروورسي چرته اوس دې زمونږ موقف زما موقف دا و زما د جماعت موقف دا و چونکې الیکشن دا کوي الیکشن کمیشن او الیکشن کمیشن یو آئینی اداره ده او دا چې کله د دې ووټینګ ماشین د دې افتتاح کېدو هلته ښودل کېدو اراکینو ته بریفینګ ورکول کېدو سپیکر صاحب هم راغلی او زمونږ نور وزرا هم په شبلی فراز صاحب هم وو هغه ځای کې د سپیکر صاحب تقریر نه پس ما وی چې یو خبرې ماته اجازت راکوئ هغه بالکل وکړه ما وی دا کار سبا 2023 کې اسد قیصر هم عبدالاکبر چترالی هم شبلی فراز هم دا به الیکشن په میدان کې وي مونږ به الیکشن لړاو دا کار د الیکشن کمیشن دی تاسو دا کار ولې الیکشن کمیشن ته نه حواله کوئ چې الیکشن کمیشن اوس خبره واره کنه جی ټول پارټي سره د سرکار پارټي کنه جی دا مشران را وغواړي او یو کانسنس سره یو اتفاق رائے سره او په ښه دغه کې ماحول کې یو څه هغه ترمیمات په دې دغه کې راولي او بیا قومي اسمبلی ته راشي نو دا به متفقه شي او د دې به سبا 2023 الیکشن کې به د دې به اثرات به داخل شي دا خبره ما هلته وکړه اوس هم موږ دا وایو چې الیکشن جګړه هم دغه ځای نه دی چې الیکشن کمیشن وایي زما چې کوم ترمیمات پیش کړي هغې تایید کړی دی هغه او زه د هغې وروستو چې هغه تایید کړی دی هغې تایید کوم هغه دا وایي چې دا الیکشن دا ممکن نه دی په دې باندې یو خو دا دی چې دی کې د 50 ارب نه اباو په دې باندې اخراجات راځي 50 اربونه زیات او بیا چې د دې خودو د پر ځای د دې انتظامات چې 15 کاله پس یا د بیا بلدیاتي الیکشن راځي دا په پرون یو خبره ته کرامت ویو کنه چترالی سے پرونه خبره ته کومه الیکشن ابزرور تلی دی روس کې الیکشن رشیا کې هغه کې الکترونیک ووټینګ ماشین چې کوم ځای کې استعمال شوی د نو چته ریزلټ 102% 104% 105% راغلی د الیکشن ماشین په دغه باندې او هغه کې داسې خبره کوم کنه جی اوس هغې کې دې نه علاوه هم چې کوم ترمیمات شوي دي هغې کې دفعې حذف شوي دي یعنی هغه چې کوم بل دی راوړی دی ټوټلی د الیکشن کمیشن چې یو آئینی اداره ده ضرورت خبره وره جی د هغې اختیارات محدود شوي دي هغه اختیارات حکومت خپل لاس کې دې ځای کې زموږ اختلاف دی دې ځای کې چې بھائی دا د الیکشن کمیشن آئینی اداره ده دې ته تاسو خپل اختیارات ورکړئ بل دا چې الیکشن کمیشن دا چیرمین چې تاسو مقرر کړی دی نو تاسو نوم ورکړی او مسلم لیگ حکومت او مسلم لیگ دا دغه چې دی د اپوزیشن اوس نو هغه نو وایم کنه چې هغه ورسره اتفاق کړو دا دوه پارټیانې دا سړی راوستي دی کنه ګلزفر خان خبره دا ده چې کوم سړی تاسو سره یو آزاد انډیپینډنټ ادارې د هغه پسې تاسو دا کوم پریس کانفرنس وکړئ دا کومې خبرې وکړې ما په خیال شای نشان نه دی دا 2005 کې کوم موبایل استعمالو کم موبایل استعمالو یاره هغه تور را سره اوس رانه نوم یې دی اوس څه کم یو اوس خو را سره ما قشانتې دي عمر تبدیلی نه اوس نه خښوي د 3 کاله کې بالکل تبدیلی خښوي 7 او 20 میں ته 2007 او 20 خښوي سبب ساينس اند ټیکنالوژي را پاسي چې په دې شی باندې پابندي ولګوي دا فیسیلیټیز چاته مور کوي موږ به مالو نه ټیک د چې دا ډومین دی یو سکند زه خبرو کوم به تاسو یې غلط و پی ټی ای والا کار دویمه خبر دا چې د دې ماشين نه صرف د بیټ نشان درې کا ټولو د اکسپټیبل دی د بیټ نشان لري کې ته کنده تاسو د دې خدا
خواهش دی چې د بیټ نشان ته درې بل دا چې ما یو ووټ خواهش دا دی واچول حسن خان الته مې ووټ واچول ما شناختی کارت ور درنه شو ووټ مې واچول یو ځله دویم ځل بیا مې ووټ واچول بیا کېدو بیا هم راووتو بلډ پیپر راووتو نو 2000 ووټ زه یو واچول نه نه دا غلطه ده ما بالکل قومي اسمبلی نه پته لګیدل ما بخال کړی هغه به کولای کړو ګوره هغه ماشین کې به فرق ماشین نه نه فرق پکې نه ګوره چې هغه بار بار تا ته لګولو چې ته کلم ورزي خپل ووټ په دې طریقه باندې پول کوي چې کله هغه د سار نه پکس مثال د اعتراض دا چې دا هین کېدای شي دا هین کېدای شي وروره دا بلټ پیپر چې پرون اختیار ولی پټې کړي وي نقلي جوړې کړي وي دا نو شوی دا څه شو نو ته اوس راځم چې دا کنټرول بورډ دا هغه تباہ برباد دی د الیکشن د اختیار ولی هغه پټې کړي سوال دا چې جدت ته بزو جدت ته بزو غالبا چې نن مازیګر خبره هغه ونل چې بنه مردون شماره او په دغه ماشين باندې الیکشن کیږي جی فرق پکې څه دی پکې نو مردون ما ته دی وکای صرف یو کیسه یو فیصله خو شوی دی کنه نن تاسو ته پته نه اب دا وشو چې په دې الیکشن ریفارم باندې کنه 2017 هغه باندې اپوزیشن او حکومت یو بین جوړ کړ یو کمیټي جوړ کړه او وایزي ابازول برازینو ابازو ته خراغلي دي دوه کنه نو اوس بکینی اوس به داغه حدمی او هم په دغه ماشين باندې وکیږي بنه مردمشماري وکیږي کو څو څو نظر کوي تاسو نادرې له اختیار اکی بالکل غلطی نشته ټیک ټاک ده تا خپل ووټ راوځي دسه ووټ ته راوځي په نشانی وته ګوره چې چاته موټ پکړه وګرا غا کنه حسن بھائی یو خو ګل ظفر ته خپل پټه دغه کې ډیفنس کې دفاع کې کوا ضرور او آینده چې داسې ټاک شو تر راځي وای هلمټ دستانی پیډونه سیف ګارد وغیرہ پورا اچھا او بل خبره دا زما جواب باندې ویل هو خو اوس خبره دا الکترونیک ووټینګ ماشين ده نه ما پرون بل ورځ اسمبلی په فلور باندې دا سی چیلنج کړی دی ما ته تر اوسه پورې د حکومت نه جواب را نکو حسن خان کلم چې تاسو یو الکترونیک گیجټ لایک موبایل فون لایک کیمرا لایک ټلویزیون دا سیستم چې تاسو پروډکټ راوړی چې هغه الکترونیک پروډکټ وي مارکیټ ته راوړی نو اول مته دا غي آی ایس او سرټیفیکیشن کې آی ایس او سرټیفیکیشن د دې ای وی ایم ماشين شته نشته بیا د اغین علاوه چې دا سیستم په مارکیټ کې لانچ کې نو انټرنیشنل لا دا رولز دي چې تبه دا غي تھرد پارټي انسپیکشن کې او تھرد پارټي انسپیکشن د دغه ماشينانو چې دا په پاکستان کې جوړ شوی دی انسپیکشن ته بدا د ملک نه بهر سي د دریو ملکونو نه بد دي ته تھرد پارټي انسپیکشن کې شوی دی نشته ها اوس راځو د الکترونیک ماشين نه مونږه دغه اعتراضات دا مونږ کو تاسو خدای نه وي تاسو بیت نشان ته لګ ما خبرې ته پرې دا کنه ګل ظفر خان جی 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 اوس کا لکه تاسو دا نه دي کړي زموږ ضرورت دا دی یا تاسو چې کم تاسو وایي چې موږ نیکخوا خلک یو او موږ وایو چې راکنه الیکشن فری اینڈ فیر او ټرانسپیرنٹ شي بنیادی طور سره موږ ته دا منل دي چې را دھاندلی په هر قسم چې وی چې هغه نکیږي په فری اینڈ فیر طریقې سره الیکشن وشي او عوام خپل نمائندگان خپل راولېږي کومه پورې چې تاسو د ای وی ایم خبره کوي نو په ای وی ایم کې ز تاسو ته دا وایم چې مال راکې ز دا بلور پلازي پورې وړم 10 منټه ټایم نه زیات نه په 10 منټه کې چې واپس راځم ته ماته نه خو خیا کته ماته بیٹ خې ک شیر خې کته ماته لاتین خې ک تیر خې کته ماته ترازو خې ک ارس خې ته یو نه خبر ده پکې هغه داسې دغه پروګرامینګ بو کی چې یو تبل چاته ووټ اچي نو هغه نه یو دانه نیمه کوزي به خو کته د بیٹ په نه باندې بٹن پریس کړه هغه نه بشل وټونه یو زیرا وسی در حقیقت ګور نو تا ته کولا روان شل وسی ګور ګل ظفر خان یو منټ لک صبر شه کنسرن خودی کنه خلکو کنسرن خودی کنه هیکینګ نه مونږه سټیک هولډرز یو مونږه د دې ملک لوی اپوزیشن جماعت یو مونږه خلک ریپرزینټ کوو هوا کې خبرې خو نه کوم ګوره تاسو ماته دا وایي کیلکولیټر تاسو په خرابېدو لیدلې دی چې کیلکولیټر کې ته 2 پریس کې دا غي نه 4 وزي 6 لیکل کېږي تاسو لیدلې دي چې دا زمونږه دا ای ټی ایم ماشينز چې کوم دی دا هیک شوی دي تاسو کتلې دي چې زمونږ د اف بی آر چې کوم سیستم د کوم ویب سایټ سي دا هیک شوی دي هیکینګ خوشته دي او د دې متعلق خو یو سړی ډیر مضبوط کلیم کړي چې $10 چپ باندې ماته 10 منټه راکا زه دا ماشين هیک کوم بنیادی طور سره تحریک انصاف ته د ووټ ورکولو په موډ کې هیڅ حکم نشته چې کله د 500 روپۍ ډوډۍ 60 روپو ته ورسیږي
د 80 روپو پټرول 126 روپو ته ورسیږي، کروڑونه خلک بیروزګار شي، نو دوی له خو پیریان میریان په ووټ ورکوي. رحمان صاحب نو ته دغه خو څیزونه به سمو ته راځي خبر د اورېدو. هغې په دوی ته خو خلک ووټ نه ورکوي، نو د هغې دپاره EVM چې کوم دی دا یو نوې منصوبه ده، دا د RTS کنټینیویشن دی. بنیادی طور سره د دې مسله ټوله دا ده چې موږ بالکل لکه دا ویلډ کنسرن شته، خیر دا لکه دا چې دا کنسرن مخې ته راځي. زه به دې صرف په 1-2 سکنډه کې جواب وکړم. زه دا وایم چې EVM ماشین چې کوم دی دا د قوم سره یو مذاق دی. دوی سره صرف او صرف چې کوم پکار دي هغه دا دي چې ګوره دا کم زمونږ د دوی سره د پاکستان د ټولو نه غټ ټګ چې کوم دی نو هغه په نوخار کې دی، په دې کې ماسټر دی. هغه د اوس په کنټونمنت الیکشن کې هغه لومبني ووټونه چې څوک پول کی هغه بهر راوباسي، هغه پول کوي نه راوباسي اسکین نه دې بیرمن صاحب مال صرف 15 سکنډه 5 سکنډه اختیاروالي صاحب اختیاروالي صاحب چونکه ډېر زیات الیکشن یو کلی پرونه په کنټون کې مګه ماخل وکه خو نیول شوی خو کار دې دا کله کله لازم ګور وټ دې سره جالي وټونه راغلي په کورونا چاټو واره اختیار جالي وټونه د دوی د فخر زمان سره نیولې دي الیکشن هغه کې دا غریب شرارت مکوله کې دا غریب په خبره پوي نه دی زمانه خبره وره اختیاروالي صاحب کنه تاسو ګور چې کله پولیس سټیشن ته تځي کنه پولیس سټیشن ته ځي کنه په غلطه باندې داوود کاوم کیږي یو څه اختیار صاحب الله دې اختیار من لره چې کله پولیس سټیشن ته حسن ناګي واز 2-3 10 کسان دال داوود اجتماعي طور کاؤنٹ کیږي چې ټوټل ووټ 100 پول شو 10 پول شو په دې 10 کې به 4 واخستي 3 به بل خستي 3 به بل خستي 10 به جوړي لکه الته دانه کېږي چې دلته 100 پول شوي هلته ته 1000 وباسي دا کله شوي چېرته په پولنګ سټیشن کې په دې صورت کې کېږي چې ته کله جعلي وټونه هغه خو ته دلته وټونه کېږي بھائی 100 وټونه پول شو ګلظفر خان بیا بیا دغه څه کمپیر کا چیرې 100 ټوټل پول شوي چالیس ته 120 څنګه اخستي ګلظفر 150 څنګه اخستي هغه روستو خبرې دي بس دا زه ما پرېده چې دا ګوره د دې څخه خپل وټ خوشته نه دي ته پته ده کو پری الیکشن وشو نو موږ له څو راکای په کنټرول بورډ کې پته لګی څنګه دا الزام لګی چې دا فری اینڈ فیر الیکشن شو نو تاسو په کې حالانکه حکومت د دوی دی او هغه سوي وته ریګینګ بچ کم دی تاسو کوي کراچۍ کې 11 سیټونه منګه ټلی با کې اورورا او بیا ګور حسن خان زه یو خبر زوګ بیا شپږ میاشتې مخکې په نوخار کې ضمني الیکشن شو او د دې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت او د سره کمشنري و د سره پولیس او د سره ضرور غټلې و موږ ته پته دا پی ټی آی نه پی ټی آی ته خطر شته جی څنګه سے تنګي سے دوی دا وزیر غټلې موږ دا ماشين ذکر اولو چې تاسو نه د ریګینګ یاره د زمونږ نه تاسو به په وټونو کې چې کم دی 2 نمبري کوي او سوي تاسو بیا دا الکترونیک ووټینګ ماشين چې کم دی دا خو ماشين دی د خو د چا خبره نه مني دی خو به چې کم دی ټوټل فیر اینڈ فری کار کوي دا سمانی چې سم جی بیرمن صاحب حسن خان الیکټرول ریفارم چې کم دین آغا د حکومت او د پارلیمان ذمہ داری ده چې هغه کې الیکټرول ریفارمز لپاره هغه پارلیمان ته رجوع کې پارلیمان کې څنګه چې 18 امندمنت موږ د ملک تور کړی دی څنګه چې 1973 کنسټیټیوشن موږ یونانیمسلی په کنسنسس ور کړی دی نو داسې کلم داسې قانون سازي د ملک او د ادارو د پاروي نو هغه کې د ملک د وخت حکومت چې کوم دی هغه پهل کوي اپوزیشن ته او اپوزیشن لیډر سره کینی او اپوزیشن جماعتونه ان بورډر یو پاره خبره کوي هغه فیصله نه مسلط کوي سو پورې که پرس کا دا الکترونیک ووټینګ ماشين تعلق دی نو دا یو فیصله ده د دوی پکار داوت کې الکترون ریفارم دی راوړي او دوی دا غواړي چې فیر اینڈ ټرانسپیرنٹ الیکشن کېږي نو د دې لپاره پارلیمان موجود دی او پارلیمان کې دی یو کمیټي جوړ شو پاغه د خبرو چې موږ با الیکشن څنګه پیر کوو او که بیا فیډرل منسټران را پاسي او الیکشن کمشنر باندې چارجز لګي دمکی ورکړي د رشوت چارجز په لګي نو دا راځو چې الیکشن کوډ د الیکشن کمشنر ذمہ داری ده او کنا دا د موجوده حکومت ذمہ داری ده الیکشن ما الیکشن کمیشن کی حکومت ته کوي دی با حکومت خدمت کې ټیکل به کوي لہذا ک الیکټرول ریفارم دی غواړي
نو دوی د دا فیصله نه مسلط کی په قوم باندې بلکې کی دي چې د ترانسپیرنٹ الیکشن لپاره څه کول پکار دي او هغه لپاره پارلیمان موجود دی او په ډیموکراټک پروسس پارلیمان یو کنسټرکټیو رول پلی کولی شي. جی ګوره بنیادی خبره وکړه یو خبره بنیادی خبره وکړه ګوره جی ګوره چې تاسو دا کار کوئ که ستاسو په اړه کې غلا نه وي ټیک شو خو د چترالي صاحب خبره د لمبې ورځ نه به مو اپوزیشن ته ویلي ټول پارلیماني پاټو ته لومبه ورځ نه ویلي چې راځي کېنه کمیټي جوړو کمیټي جوړه ده چې دا خبر نه دی په دې باندې خو څو درې میټینګونه خو د پوسټپون هغه خو پارلیماني کمیټي مرای دا نه standing نه پارلماني کمیټي سټیټ نه کمیټي پارلماني کمیټي پارلماني اپیرس ته بځي پارلماني دغه د امور دی کنه درې میټینګز د پوسټپون کړل چې ما خپل پارټي نه راي نه داخسته د سې چترال بالکل دون احترام چې د یو ممبر په وجه باندې درې تاسو دا بار شروع لیکو پوسټپون کول مثال په کمیټه خبره نه ده کړې د پارلیمنت نشي نه دی وته یاره جی زه یو خبر وکم بالکل وته کی یو کمزوري دی جی ګوره جی دا د بالکل الیکشن کمیشن ته حواله کول پکار نه نه زه یو قصه کوم وخت بالکل ختم دی کیسه الیکشن کمیشن به هغه کار کوي کوم چې پارلمان طے کوي الیکشن کمیشن چې کوم طے کوي به زه نه کوم چې هغه نه کوي زه ګوره پارلمان چې کوم طے کوي کوم قانون پارلمان جوړي به الیکشن کمیشن فالو کوي هغه به زه نه کوم چې الیکشن کمیشن د خپل طرفه جوړي پارلمان په دې سټینډینګ کمیټي جوړاوه الیکشن کمشنر د نن نه متنازع کول د دې مطلب دا دی که سبا ګوره یو ذاتي ګوره چترالي صاحب که سبا ته الیکشن بیلی نو ته ما وی چې دې زمونږ خلاف دی الیکشن کمیشن نن وی کنه نن دی وی کنه چې الیکشن کمشنر د مسلم لیگ خبره کوي د اپوزیشن خبره نه ما نه دی ویلي زما وزیر به ویلي کابینټ ویلي دی وزیر هم نه ویلي ټیک چارچا ویلي ټیک به ویلي چې کابینټ وی کابینټ کې سم شومان نه ناس خو سوال دار چې زه به د الیکشن کمیشن کو ته اره خبره منی نو چې یو سړی یو کلیم وکي یو کیس وکي ته ماته په 15 کال کې الیکشن کمیشن نه فیصله وکړي خبره قیامت د ورځې پر یو مسلمان برا پاتې مړ بشوي وزیر نه خو دلته به پروتي نه زما نه کوم امړه به خو نه ثانک یو ویری مچ ډسکشن به زموږ جاری ان شاء الله نیکسٹ پروګرام کې هم کینو چترالي صاحب دا خبره ډیره اهم دي تاسو هم ډیره مننه اختیار ولی صاحب ثانک یو ویری مچ ډیره مننه پردیزه کې مطابق چې کم دی په خلکو انتظار وکړو ثانک یو ویری مچ تنګي بھائی تاسو هم ډیره مننه پروګرام کې شرکت کول خبره دی واده ورې ګورو با ګرانو کتونکو دا زموږ نن نه پروګرام اجازه غواړو د الله پامان